कहता हूं शेर वो होता है जो धमकी मिलने के बाद भी आकर सरेआम बैठ जाता है। अरे जागो जागो हिंदुओं जागो, ये आवाज आप तक पहुंचती रहेगी, हर रोज हर पल पहुंचेगी, तब तक जब तक आप जागोगे नहीं। मैं तो यह समझदा कि जिन्नी देर तक एक कसूरी होर दा बलिदान नहीं होएगा, शायद उन्हां दा बलिदान संपूर्ण नहीं होएगा। डरन वाले ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। शिवसेना नेता सुधीर सूरी का कतल कर दिता गया सी, तो उस तो बाद अज अंतिम अरदास जी है अज अमृतसर विखे की जा रही है। तो कड़े सुरक्षा प्रबंधों हेठ इस जरा है समागम हो रहा है। तो तुसीं तस्वीरां च वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल पुलिस जरिए है इत्थे तैनात की गई है। तो कड़े सुरक्षा प्रबंध ने। तो इस तो इलावा आस पास के ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਟ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ कौन होगा। तो तुसीं वेख सकते हो कि इस तो इलावा कई ਜਿਹੜੇ लोग ने ਜਿਹੜੇ हिंदू नेता ने वो भी इत्थे पुजे ने। तो उन्होंने दी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो सिक्योरिटी जी है इत्थे वधाई गई है। तो उस तो बाद जो है अगले नेता का अज जो है ऐलान भी किया जाएगा। तुसीं तस्वीरां च वेख सकते हो कि जोड़ा है इत्थे जी है अंतिम अरदास जी सी उत्थे की जा रही। तो उस तो बाद जो है अगले नेता का भी चुनाव किया जाएगा। तो जिथे कि बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। पैरा देंगे ठोक के किए जाएंगे। कहने वाले कहते हैं शेर ने कत्ल किया, मैं कहता हूं शेर वो होता है जो धमकी मिलने के बाद भी आकर सरेआम बैठ जाता है। शेर वो होता है जिसको पता होता है कि मुझे मारने वाले घूम रहे हैं, वो फिर भी धर्म के लिए आके आगे बैठ जाता है और किसी तरह डरता नहीं है। वीर बजरंगे। दोस्तों, ये सीना शायद गोलियां खाने के लिए ही बना है। मेरी मां ने एक नहीं बहुत वीर पैदा कर दिए हैं। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आज सुधीर कुमार सूरी हम में नहीं है तो उनकी आवाज बुलंद रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। हम उनकी आवाज को बुलंद रखेंगे। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मैं तो ये कहूंगा कि सिख धर्म को भी हम ऊंचा उठाकर रखेंगे, क्योंकि धर्म कभी आपस में वैर विरोध करना नहीं सिखाता है। हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई है आतंकवाद से। और आतंकवादी यदि ये सोचते हैं कि गोलियां मार कर वो मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। किसको? शरीर को। ना तो आवाज दबा सकते हैं, ना सोच दबा सकते हैं। और सुधीर कुमार की जो सोच थी, जो आवाज थी, वो अब हमारे रूप में आप तक पहुंचती रहेगी, उन तक पहुंचती रहेगी। और जो ललकार है, अरे जागो जागो हिंदुओं जागो, ये आवाज आप तक पहुंचती रहेगी, हर रोज हर पल पहुंचेगी, तब तक जब तक आप जागोगे नहीं। जागना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि आने वाला कल जो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको नई दिशा देनी है, इस समाज को नई दिशा देनी है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपने भाई बहनों से कि जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रशासन की हो, चाहे वो सरकार की हो,
चाहे वो मोहल्ले की हो, चाहे परिवार की हो, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये भी वादा करता हूं कि रात दिन एक करके सबकी समस्याओं का निवारण करना ही हमारा एक कर्तव्य रहेगा, हमारा एक मिशन रहेगा। मैं सभी से कहूंगा, मिलजुल कर चलिए, क्योंकि जब मिलजुल कर चलते हैं तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां फूल बनकर सामने आ जाती हैं, और जब हम बिखर जाते हैं तो छोटे छोटे फूल भी कांटे बन जाया करते हैं। हम एक बनेंगे, एक रहेंगे, और वादा करता हूं कि हम सदैव आपके साथ रहेंगे, और जो ये देश समाज के दुश्मन हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज जो मेरी ये ड्यूटी लगाई गई है, पूर्ण तन मन और धन तीनों से मैं आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा। आज वक्त नहीं है इतना कि मैं आपसे ज़्यादा बात कर सकूं, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि आज दिल भरे हुए हैं, आंखें भरी हुई हैं। हमारा वो एक फूल, वो एक हीरा हमसे बिछड़ गया है, जिसका सदमा शायद काफी समय लेगा हमें उठने के लिए। जय भारत। जिस तरह सुधीर कुमार सूरी समाज वास्ते, देश वास्ते, धर्म वास्ते अपना बलिदान दे गए ने, उस तरह ही मैं तो यह समझदा कि जिन्नी देर तक एक सूरी होर दा बलिदान नहीं होएगा, शायद उन्हां दा बलिदान संपूर्ण नहीं होएगा। पूरा परिवार उस तरह अगे ਵਧੇਗਾ। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਾ ਸਰ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਾਨਿਕ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸੂਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਐਸੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ
ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਆ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਈਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।